पिले माने तुमको साम्स क्लासेस स्वागत। आम आज ओडियार सेकेंड मॉक टेस्ट क्लास करिबा। जो माने पिले चैनल जॉइन करूछ टिके चैनल को सब्सक्राइब करिनो। पिले वीडियो को आरंभ रो शेष पर्यंत देखो एवं समस्त क्वेश्चन पिले बुझी रखो। जो टाइप रो क्वेश्चन एग्जाम रे आसुची सेही भली क्वेश्चन तुमनको नै आछि। पिले तुमन पे मन को पैसेज को छाड़ी करी अन्य क्वेश्चन रे नै आछि। पिले प्रथम प्रश्न अछि अरण्यर पर्यायवाची शब्द युग्म को बाछ। पिले अरण्यर पर्यायवाची शब्द युग्म बाछ ऑप्शन अछि अट्टबी, आनंद, गहन, कुजन, वन, बानर, विपिन्न कानन। प्लीज जी कहबा एठारे अट्टबी आनंद जो प्रश्न प्रथम ऑप्शन अछि अट्टबी अर्थ वन होइतला बेले आनंद कोनोसी प्रकार वर्ड नाही। मन तो आनंद कोनोसी प्रकार वर्ड नाही। जे कहबा गहन कुजन प्लीज कहबा गहन रो अर्थ घंच किंतु कुजन कहले बेले खराब लगे। या मध्य जंगल रे परिबने। वन बानर वन तो होची कहि परिया वन होई परिबो किंतु बानर जाकि मांकड़ बोले हम जानि तने कहि परिबा विपिन्न एवं कानन जाकि कहबार आंसर विपिन्न एवं कानन हबो। बोले कहबा विपिन्न एवं कानन उभय कोन तने अरण्यर पर्यायवाची शब्द युग्म अटंती। बोले कहि परिबा आंसर कोन हला विपिन्न एवं कानन। अरण्य पर्यायवाची शब्द युग्म के गेला ना विपिन्न ओ कानन। विपिन्न ओ कानन। नेक्स्ट प्रश्न प्ले करिबा। नेक्स्ट मतलब अछि अनुरुक्त शब्दर विपरीत शब्द कोन। म्हणजे अनुरुक्त शब्दर विपरीत शब्द कोन। विकास, विराग, विरक्त, वैराग। बोले मन रखिताओ अनुरुक्तर अर्थ कोन। जदि कहबा अनुरक्तर आर यदि सठिक उत्तर कहबा ता हो विरक्त। अनुरक्त सठिक उत्तर हो कि विरक्त तार विपरीत शब्द। अनुरक्तर विपरीत शब्द होची विरक्त। देखिबा विरक्त काहे हला अनुरक्त कोन। अनुरक्तर अर्थ होची मन रखिता अनुरक्त अर्थ कहले कहार रूप गुण आदि कारण ता ऊपर प्रसन्न आसक्त भल पाइबा मोहित हेबा को अर्थ को अनुरक्त बुझेतला। विरक्त माने चिड़चिड़ा हबा। तो अनुरक्तर अपोजिट वर्ड होची बोले विरक्त। बोले मन रखिता अनुरक्त जो थिला अनुरक्त अपोजिट वर्ड विपरीत शब्दटी होची कोन विरक्त। ऑप्शन नंबर 3 आर आंसर हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले करबा। तो देछि रोग नाही जहार से। यदि रोग नाही जहार साको कोन कहथिबो। बोले मन रखिता रोग नाही जहार निरोग आ नरोग अछि ऑप्शन। निरोग गोटे अछि, निरोगी अछि एवं निरोग अछि। बोले देखो ऑप्शन 2 एवं 3 4 हर्षैकार अछि दीर्घिकार न रे हर्षैकार न रे दीर्घिकार। पिला मन रखिता जदि कहबा रोग नाही जहार आर पिला आंसर जदि कहबा आर आंसर होछि पिले ऑप्शन नंबर 4 जाकि निरोग अटे। पिले कहबा हर्षैकार नो दीर्घिकार होछि आर आंसर निरोग। यदि कहबा निरोग निरोगी पिले केबे कहबनी निरोगी कोनस नाही अर्थ नाही। तो बोले मन रखिता रोग नाही जहार तार होछि निरोग। ले मन रखिता निरोगी केबे मारी आसीबनी रोग नाही जहार ताको निरोग बोली कहि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले करबा। बोले शुद्ध बनान एठी अरे बनान कोटा शिक्षयित्री 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 शिक्षयित्री। बोले कहबा जे सब बनान गोटे भूल समस्त बनान से कोठी गोटे बनान अछि ठीक अछि। फिर जे कहबा आंसर ऑप्शन नंबर 4 जाकि शिक्षयित्री शिक्षयित्री। शिक्षयित्री प्ले किए जे कहबा जो महिला लोक महिला जे पिला मानको पाठ पढाई त तमे कहबा शिक्षयित्री कहि परिबा। शिक्षयित्री अध्यापिका कहि परिबा शिक्षिका भी कहि परिबा। जेति बनान को एति प्ले बनान रे भूल थिला एति मन रखितो शिक्षयित्री तालबे हर्षैकार क्ष यर हर्षैकार त र फल दीर्घिकार शिक्षयित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले करबा। विशेष्य को विशेषण को विशेष्य पद परिणत करी पथ। ठीक उत्तर जे पथ विशेष्य को विशेषण विशेषण को विशेष्य। ले कहबा विशेष्य को विशेषण विशेषण को विशेष्य पद परिणत करी हमको ठीक उत्तर बाछिया पथ। लार पथर विपथ अपथ पाथय ना सपथ। यदि कहबा आर आंसर प्ले कह हबो ना पथर कह हबो ना प्ले पाथय हबो आर आंसर पाथय। ले पाथय काहे हेबो ले मन रखिताओ ओडिया पाथेय कविता समय होउछि जीवन पथर दुर्ब सहता लिखित अंगीकार। पर एथे पिले कहबा पाथेय कहले पथ संबंध अर्थ को बुझाउछि। बोले पाथेय कहले पथ संबंध अर्थ को बुझाउछि। पाथेय शब्दटी पथ शब्द सृष्टि होइछि जथा पाथय इक्वल पथ समान पथ प्लस प्रयोजन अर्थ एय लगे प्रयोजन अर्थ एय लागि बोले कहि परिया। तो पाथेयर पथर उभार कहि परिया पाथेय पाथेय पथर उद्दिष्ट विशेषण बोले कहि परिया। तो कहि परिया विशेष को विशेषण विशेषण को विशेष कले पथटा कोन पाथय होई जो आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले करबा देछि विशेष्य को विशेषण और विशेषण को विशेष्य पद परिणत करी ठीक उत्तरटे बाछ नैष्टिक। यदि जे नैष्टिक यदि कहबा नैष्टिक रे कोन प्ले ना निष्ठा नैष्टिक प्ले कोन निष्ठा जे काई प्ले निष्ठा हला जे प्ले मन रखिताओ प्ले नैष्टिक कहले निष्ठा पर बा दृढ़ भाबरे निष्ठावान ताको बुझाए। नैष्टिक कहले निष्ठा पर बा दृढ़ भाबरे निष्ठावान बुझाए। प्ले कहि परिबा आर आंसर निष्ठा ही परिबा। जे कहबा विशेषण को विशेष्य कले कोन निष्ठा हे परिबा आंसर। प्ले निष्ठा माने कोन निष्ठा कहले कोनसी भलो काम विशेषत्व
କୌଣସି ଭଲ କାମ ବିଶେଷତଃ ଈଶ୍ୱର ଧର୍ମ ବା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦରପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ଭାବରେ ନାମକୁ ସୂଚାଉଛି। ତ ନିଷ୍ଠା ଆର ଆନ୍ସର ହେଇପାରିବ ନୈଷ୍ଠିକର ପିଲା ନିଷ୍ଠା ହୋଇପାରେ। ନିଷ୍ଠା ଯେ ନୈଷ୍ଠିକର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ବିଶେଷ ରୂପେ କହିପାରିବା ତାର ଆନ୍ସର ପିଲା ନିଷ୍ଠା ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ଲେ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଘୃତ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ପିଲେ ଘୃତ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ପିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଘୃତ ଶବ୍ଦଟି ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଦେଶଜ ବୈଦେଶିକ ଭିତରୁ ଘୃତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହବ ନା ଆମେ କହିବା ଘୃତ ଶବ୍ଦଟି ତତ୍ସମ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଘୃତଟି ତତ୍ସମ କାହିଁକି ନା ଏହା ସାଂସ୍କ୍ରିଟରୁ ଆସିଛି। ଯେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରୁ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ତତ୍ସମ ବୋଲି କହିବା। ଯେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରୁ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ପିଲେ କହିବା। ଯେଉଁଠି ସାଂସ୍କ୍ରିଟରୁ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ତତ୍ସମ କହିବା। ପିଲା ଆଉ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦରେ ପିଲା ମନେ ରଖିଥାଅ ଅନଳ, ଅନୁଭବ, ଅଭିନୟ, ଆକ୍ରୋଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ, ପ୍ରଭାତ, ଶୀତଳ, ମଧୁର, ଛବି, କବିତା, ସଙ୍ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କାହିଁକି ନା ଏହା ସବୁ ତତ୍ସମରୁ ଆସିଛି। ବୋଲେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ତତ୍ସମ କହିବା। ଏହା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଘିଅରୁ ଆସିଅଛି ଘୃତ ବୋଲେ କହିବା। ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର 1 ତତ୍ସମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ଲେ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଯାହାର ସୀମା ନାହିଁ, ସୀମାହୀନ, ସାମୀମ ନା ଅସୀମ ନା ସର୍ବୋତ୍ତମ? ପିଲେ କହିବା ଯାହାର ସୀମା ନାହିଁ ତାର ଆନ୍ସର ପିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଯାହାର ସୀମା ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ଅସୀମ। ଯାହାର ସୀମା ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ତାକୁ ଅସୀମ ବୋଲି ପିଲେ କହିବା। ପିଲେ ଯାହାର ସୀମା ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଅସୀମ ବୋଲି କହିପାରିବା। କାରଣ ପିଲେ ଅସୀମ କାହିଁକି ନା କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ ଅନୁସାରେ ଅସୀମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହାର ସୀମା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଡିକ୍ସନାରୀ ଅନୁସାରେ କହିବା ଯାହାର ସୀମା ନାହିଁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସୀମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ଲେ କରିବା। କେଉଁଠି ତଦ୍ଧିତ ପଦ? ପିଲେ ଦେଇଛି କେଉଁଠି ତଦ୍ଧିତ ପଦ। ପିଲେ ଯଦି କହିବା ତଦ୍ଧିତ ପଦ କାହାକୁ କହିଲେ ମନେ ରଖିଥାଅ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଏ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଏ ତାହା ସେହି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତଦ୍ଧିତ ପଦ କୁହାଯାଏ। ତଦ୍ ଯୁକ୍ତ ହିତ ତାମାନେ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ତଦ୍ଧିତାନ୍ତ ବୋଲି ପିଲେ କୁହାଯାଏ। ତାମାନେ ପିଲେ କହିପାରିବେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିବା ହିତ ସାଧିତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୂଳ ଶବ୍ଦ ସହିତ ହିତ ସାଧିତ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ପିଲେ କହିପାରିବା। ସେ ବୋଲି ପିଲେ କହିବା ଏଠି ଆମେ କହିବା କେଉଁଠି ତଦ୍ଧିତ ଗାୟକ, କୌଶଳ, ଭୂଷଣ ପିଲେ ଯଦି କହିବା ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ନା କୌଶଳଟି ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ। କୌଶଳ ହିଁ କ'ଣ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ କାହିଁକିନା କୌଶଳ ହିଁ କେବଳ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟଠାରେ ଗଠିତ ତଦ୍ଧିତା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ବୋଲେ କହିବା କୁଶଳ ଯୁକ୍ତ ଅ ତାକୁ ତଦ୍ଧିତ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଭାବ ଅର୍ଥରେ କୁଶଳ ଶବ୍ଦ ସହ ତତ୍ସମ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଯୁକ୍ତ ହୋଇ କୌଶଳ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାରିକ ଦିଗରେ ହିତ ସାଧନ କରୁଛି। ତେଣୁ କହିପାରିବା ତଦ୍ଧିତକୁ ଯୋଉଠି ତଯୁକ୍ତ ହିତ ଯୋଉଠି ହିତ ସାଧିତ ହେଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ତଦ୍ଧିତ ପଦ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଅପସନ ନମ୍ବର 2 ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରେন ପିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବା। ସମ୍ପଦ କାଳେ ସର୍ବେ ସଖା ବିପଦେ ନ ଦିଅନ୍ତି ଦେଖା ପିଲେ ଦେଇଛି ରେଖାଙ୍କତି ପଦଟିରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲେ କହିବା। ଅପସନ ଅଛି ତୃତୀୟା, ଚତୁର୍ଥୀ, ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ। ପିଲେ ସପ୍ତମୀ ଏଠି କାହିଁ ହେଇଛି ପିଲେ ସପ୍ତମୀଟି କାହିଁ ହେଲା ଯଦି କହିବା ସପ୍ତମୀ କାହିଁ ହେଲା ଯେ ବିପଦେ କାହିଁ ସପ୍ତମୀ ହେଲା ପିଲେ ମନେ ରଖିଥାଉ। ଯଦି ମନେ ରଖିଥାଉ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ଏକ ବଚନ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏ, ରେ, ଠାରେ, ଠାଇଁ, ଠି, ଠେଇଁ, ତଇଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ବଚନ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଜାଣିବ ନା ମାନଙ୍କରେ, ମାନଙ୍କ ଠାରେ, ମାନଙ୍କ ଠାଇଁ, ମାନଙ୍କ ଠେଇଁ, ଗୁଡ଼ିକରେ, ଗୁଡ଼ିକ ଠାରେ, ଗୁଡ଼ିକ ଠେଇଁ, ଗୁଡ଼ିକ ଠେଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବହୁ ବଚନ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ପିଲେ ସେଭଳି କହିପାରିବା ତ ବିପଦେ ବିପଦ ଯୁକ୍ତ ଏ ତ କହିପାରିବା ଏହା ହେଉଛି ସପ୍ତମୀ। ପିଲେ କହିବା କ'ଣ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ସପ୍ତମୀ ସପ୍ତମୀ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ବୋଲି କହିବା। ପିଲେ ମନେ ରଖିଥାଉ କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧିତ ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ ବା ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକରଣ କାରକ କହିଦେବେ ବୋଲେ କହିବା ଅଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ସପ୍ତମୀ ଏଠି କାହିଁ ହେବ ନା ସମ୍ପଦ କାଳେ ସର୍ବେ ସଖା ବିପଦେ ନ ଦିଅନ୍ତି ଦେଖା ତାଠି କ'ଣ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସପ୍ତମୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ଲେ କରିବା। କହିବା ଲୋକ ତ ମହତ ନୁହେଁ, କହିବା ଲୋକ ତ ମହତ ନୁହେଁ, ମହତ ସହିବା ଜନ, ସହିଷ୍ଣୁତାହୀନ ବାଳକ ବାଳିକା ହୁଅନ୍ତେ କ୍ରୋଧ ଅଜ୍ଞାନ। ପିଲେ ଦେଇଛି ଏଠାରେ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଛନ୍ଦିତ ହୋଇଛି ପିଲେ ଦେଖ ଯେ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା କାଉଣ୍ଟ କଲେ ପିଲେ ଜାଣିବା ମନେ ରଖିଥାଉ ଆମର ଯେତେକ ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ଛନ୍ଦ କ'ଣ ପିଲେ କହିବା ନା ପଦ୍ୟ ବା କବିତା ରଚନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ବା ଶୈଳୀକୁ ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏହା କବିତାକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଏ। ତେଣୁ ପିଲେ କହିବା ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ପଦ୍ୟ ବା କବିତାକୁ ଛାନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲେ ଦେଇଛି ଏଠି ଅପସନ ଅଛି ନଟବାଣୀ, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ, ଚୋଖୀ ଏବଂ ଚକ୍ରକେଳି। ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପିଲେ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି କହିବା ଲୋକ ତ ମହତ ନୁହେଁ, ମହତ ସହିବା ଜନ, ସହିଷ୍ଣୁତାହୀନ ବାଳକ ବାଳିକା ହୁଅନ୍ତି କ୍ରୋଧେ ଅଜ୍ଞାନ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ଗଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ କେତେ ଅଛି ପିଲେ କହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ଗଣିବା କହିବା ଲୋକ ତ ମହତ ନୁହେଁ, ମହତ ସହିବା ଜନ ଏଇ ଯାକେ ପିଲେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପାଦ 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 8 2 20। ପିଲେ ମନେ ରଖିଥାଏ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ 20ଟି ଲେଖା ଅକ୍ଷର ଥାଏ
ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20 ଥାଏ ତାହେଲେ ପିଲେ ଦୁଇ ପଦରେ ଗୋଟେ ପାଦ ହେଇଥାଏ, ଏଠି ଦୁଇ ପଦରେ ଗୋଟେ ପାଦ ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 20। ତ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥାଏ ଏହା ହବ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ହବ, ଏ ଛନ୍ଦଟି ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ପିଲେ ନଟବାଣୀ କାହା କହିବା ନା ଏହା ଦୁଇ ପଦରେ ଏକ ପାଦ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12, ତାକୁ ପିଲେ ନଟବାଣୀ ପିଲେ ଏଠି କେତେ ପିଲେ 12, ଏଟା କେତେ 20 ପିଲେ ଦେଇଛି। ତାପରେ କହିବା ଚୋଖୀ, ଚୋଖୀରେ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥାଏ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପାଦରେ 29ଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ଚୋଖୀ ପାଇଁ ଟିକେ କଣ୍ଡିସନ ଅଲଗା, ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପାଦରେ କେତେ ନା 29, ତାପରେ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥାଉ ଚତୁର୍ଥ ତୃତୀୟ ପାଦରେ 9 ଏବଂ ତାपर ପାଦରେ ପିଲେ କେତେ ହେଉଛି ନା ଆମର 13, ତାपर ପାଦରେ କେତେ 13 ରହୁଛି। ତ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥାଉ ଏହାର ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପାଦରେ 29 ଥାଏ, ତୃତୀୟରେ 9 ଥାଏ, ଚତୁର୍ଥରେ 13 ଥାଏ, ତାକୁ ଚୋଖୀ ବୋଲି କହିବା। ଚକ୍ରକେଳି କହିବା ନା ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଦୁଇ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 11, ତାହେଲେ କହିବା ଚକ୍ରକେଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ 11 ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଶେଷ ପଦ କ'ଣ ଯତିବାତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ କହିପାରେ ଆନ୍ସର ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟେ ପାଦ ହେଉଛି ଏବଂ ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟେ ପାଦ ହେଉଛି ଏବଂ କହିବା ଆଉ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ 20, ତ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ଲେ କରିବା। ରାମ ମୋ ବହିଟି ମୋତେ ଦେ, ରାମ ମୋ ବହିଟି ମୋତେ ଦେ। ପିଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଦାନ କରିବା ଅର୍ଥରେ ସମ୍ପାଦନ କାରକ ହୁଏ, ଯୋଉଠି ଦାନ ଥାଏ ସେଠି ସମ୍ପାଦନ କାରକ ଥାଏ। କହିବା କାରକ କାହା କହିବା ନା ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କାରକ ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ ଦାନ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ପାଦନ କାରକ ଏଠି ଦେଇଛି, ଏଠି ଦାନ ନାହିଁ। ମୋ ରାମ ମୋ ବହିଟି ମୋତେ ଦେ, ଏଠି ଦାନ ହଉନାହିଁ, ଏଠି କହିବା କ'ଣ ସେ ତାର ନିଜର ବହି ମାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କହିପାରିବା ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଉଭୟ ଦେବା କ୍ରିୟାରେ ଦାନ ଅର୍ଥ ନ ବୁଝେ, ଏଠି ଦାନ ବୁଝଉନି, ଏଠି ଦାନ ଯଦି ବୁଝଉନି ହେଲେ କହିପାରିବେ ଏହା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଏଠି କର୍ମକାରକ ହେଇଯିବ, ଅପସନ ନମ୍ବର 3 ହେଇଯିବ କର୍ମକାରକ। ଯେହେତୁ ଦାନ ବୁଝେଇଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଏହା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସମ୍ପାଦନ କାରକ ହେଇଥାନ୍ତା, ଦାନ ଯେହେତୁ ବୁଝଉନି ଏଠି କର୍ମକାରକ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ଲେ କରିବା। ବିରାଡ଼ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ ପ୍ରାଣୀ, ଏଠି ଦେଇଛି ବିରାଡ଼ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାର ପ୍ରାଣୀ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦରେ ବଚନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବିରାଡ଼ି ଏଠାରେ ବହୁ ବଚନ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ପିଲେ ବହୁ ବଚନ ହବ ବିରାଡ଼ି ନା ଏହା ବିରାଡ଼ି ଏଠାରେ ବିରାଡ଼ି କ'ଣ ଗୋଟେ ବିରାଡ଼ି ବିଲେଇର ସମୂହକୁ ବୁଝଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି ବିରାଡ଼ିଟି ବହୁ ବଚନ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ଲେ କରିବା। ଭାର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦଟି କାହାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଭାର୍ଯ୍ୟାଟି ଭର୍ତ୍ତାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ଭାର୍ଯ୍ୟାଟି ପିଲେ ଭର୍ତ୍ତାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପିଲେ ମତେ ଭାର୍ଯ୍ୟାଟା ହେଉଛି ଭର୍ତ୍ତାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ପିଲେ ମନେ ରଖିଥାଉ, କାହିଁକି ନା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଭ୍ରୁ ଧାତୁ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପୋଷିବା ପ୍ଲସ୍ କର୍ମ ଜ ପ୍ଲସ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଆ ପିଲେ ତେଣୁକରି କହିବା ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ପୋଷଣ କରେ ପତ୍ନୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କହିଥାଏ। ପିଲେ ଭାର୍ଯ୍ୟାର ପୁଲିଙ୍ଗଟି ଭାର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦଟି କାହାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଅଟେ ନା ଭର୍ତ୍ତାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ଲେ କରିବା। ପରୋପକାର ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ପିଲେ କର କହିଛି। ପିଲେ କହିବା ଆର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ପର ଯୁକ୍ତ ଉପକାର, ଅପସନ ନମ୍ବର 3 ହେଇଯିବ। ପର ଯୁକ୍ତ ଉପକାର ଅପସନ ନମ୍ବର 3 ହେଇଯିବ। କାହିଁ ହେଇଯିବ ପିଲେ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥାଉ ପୂର୍ବପଦ ଏବଂ ପରପଦ। ପିଲେ ମନେ ରଖିଥାଉ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ନା ଆମର କହିବା ଏଠି ନା ପର ଯୁକ୍ତ ଉପକାର, ପର ଯୁକ୍ତ ଉପକାର କାହିଁ ହେଲା ପିଲେ ମନେ ରଖିଥାଉ ଯୋଉଠି ଯେଉଁ ପୂର୍ବପଦ ଥାଏ, ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ପଦ ଯଦି ସ୍ୱର ଥାଏ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ପଦ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ସେଠି ମିଶିଲେ ଓକାର ହେଇଯିବ। ମନେ ରଖିଥାଉ ଅ ବା ଆ ପରେ ହର୍ଷ ବା ହର୍ଷଉ ଥିଲେ, ଏଠି ପର ଅ ହର୍ଷ ବା ହର୍ଷଉ ଥିଲେ ଓ ହେଇଯିବ। ଅ ଆ ପରେ ଯଦି ହର୍ଷ ବା ହର୍ଷଉ ରହୁଛି ତାକୁ ଓକାର ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କହିପାରିବା ପର ଅ ଥିଲା ତାପରେ ହର୍ଷଉ ଥିଲା ତାକୁ ମିଶିଲେ କ'ଣ ପରୋପକାର ହେଇଗଲା। ତାର ଆନ୍ସର ଅପସନ ନମ୍ବର 3। ଆଶା କରେ ପିଲେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ପିଲାମାନେ ସବୁଦିନ ଆମର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ରାତି 9ଟାରେ ଚାଲୁଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଯାହାର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ବା ପିଲେ SRI ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଗକୁ ଅଛି କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଛି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜଏନ୍ କରି ତୁମର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ କେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ତ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଦିଅ ଏବଂ ଟ୍ରାଏ କର ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ 9ଟାରୁ 10ଟା ବେଳେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।